جی ایک چیز کی میں یہ کر دوں، 3 دنوں سے مسلسل کچھ افراد آ کے میڈیا پہ کے اندر ایک بہت برا انسیڈنٹ ہوا تھا، جو طارق بشیر چیمہ صاحب میری ہی چیئر پہ تشریف لائے اور انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی، مجھے تھریٹن کیا جو کہ پارلیمانی اصول کے بھی، اسلامی اصول کے بھی، ہمارے پاکستانی اور کلچرل اور خاندانی اصولوں کے بھی منافی ہے۔ کل پورے پارلیمان نے، میری اپنی پارٹی نے، پیپلز پارٹی نے، ایم کیو ایم نے، پی ایم ایل این نے اور مولانا جمعیت العلماء فے کے اور جتنے بھی انڈیپینڈنٹ لوگ آئے ہوئے تھے، سب نے میرا ساتھ دیا۔ میں اسپیکر آپ کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے پارلیمان کی بھی عزت رکھی اور ہماری بھی، کیونکہ ہم جو خواتین یہاں پہ الیکشن لڑ کے جیت کے آتی ہیں اتنا ہی برابر جیت کے آتی ہیں جتنے ہمارے ایم این اے صاحبان، مرد صاحبان جو ہے الیکشن جیت کے آتے ہیں۔ نہ ہمارا خاتون ہونا یہاں پہ کمزوری ہے، نہ ہماری کوئی ویکنس ہے، بلکہ یہ میری اسٹرینتھ ہے کہ میں خاتون اور میں ڈیرہ غازی خان سے دوبارہ الیکشن جیت کے ووٹ کی طاقت سے یہاں پہ آئی ہوں۔ تو میں تمام خواتین کا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ سب نے اس مسئلے پہ میرا ساتھ دیا، اور میں اسپیکر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ سب نے طارق بشیر چیمہ صاحب کو کہا، انہوں نے معافی مانگی، ہم نے معافی جو ہے وہ قبول کر لی، لیکن آج ان کی جو ممبرشپ ہے وہ ایوان سے ان کے اس مس کانڈکٹ کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے ان کو سسپینڈ کیا۔ میں اسپیکر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں اور میں امید جو حامد رضا صاحب نے ڈیٹیل میں بات کی ہے، میں 2 باتیں کرتا ہوں، پھر جو نا گوھر صاحب اور اجے صاحب بات کریں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اس وقت پورا پنجاب میں کسان رول رہے ہیں، ان کی جو گندم کی فصل ہے وہ ان کے پاس پڑی ہوئی ہے۔ پنجاب کے کسانوں کا سارا دار و مدار جو ہے نا، اس کی پوری سال کا خرچہ، اس کی تمام تقریبات، اس کی غمی خوشی اس گندم کے ساتھ یا گنے کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ دونوں اس وقت اس برے حال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ یہاں ہماری ٹک ٹاکر چیف منسٹر، ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ ایک قسم کی یونیفارم پہنی ہوئی تھی، وردی پہنی ہوئی تھی اور ڈرامہ بازی کر رہی ہے۔ اس کی جگہ ضرورت اس کی ہے کہ وہ کسانوں کے ساتھ کھڑی ہو۔ نمبر 1 ہم مطالبہ کرتے ہیں، یہ پورا جو ہمارے یہاں ہمارے ایم این ایز ہیں مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنا بھی کسان کے پاس اس وقت مال پڑا ہوا ہے، گندم پڑا ہوا ہے، اس کو کسانوں کے ساتھ نیگوسیشن کی بنیاد پہ ریٹ کا تعین کر کے ان کو خریدا جائے، اور اس 3900 جو سپورٹ پرائز کی ہے 3900 اسی پہ خریدی جائے۔ یہ ٹک ٹاک کرنا اور یہ شوشہ کرنا چھوڑے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تم ذمہ دار ہو، پرائم منسٹر بھی اس وقت تمہارا تھا، تمہارا نامینیٹڈ تھا، اور جو ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہو، میں ایک بات بالکل کلیئر کروں، اس ایشو کو مرنے نہیں دیں گے۔ پنجاب بھر کا ابھی ہماری بات ہوئی ہے سرگودا ایم این اے سے، گجرانوالا سے بھی ہوئی ہے، ہم اور جنگولوں سے بھی ہوئی ہے، ہم جائیں گے اپنے کسانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کیا دوسرا ایشو گنے کا ہے؟ اچھا، اس وقت جو گنے کے کاشتکار ہیں وہ بھی رول لڑ رہے ہیں، جو شوگر مالکان ہیں، جو کہ پی ٹی آئی کے دور میں کسی کے پاس جو ہے نا یہ جرت نہیں تھی کہ وہ کسی کسان کی پیسے روکے۔ اس وقت کسان جو ہے نا وہ در بدر ٹوکرے کھا رہے ہیں، ان کے پیسے نہیں مل رہے ہیں۔ تم شرم کرو، تمہاری اپنی شوگر ملے ہیں اور تم جو ہے نا اپنی مال بنا رہی ہو، عیاشیاں کر رہی ہو، اور کسان جو ہے نا خودکشیاں کر رہے ہیں۔ تمہیں شرم آنی چاہیے اس بات پہ، اور مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ آج اس بات کو ہم اٹھانا چاہتے تھے، جس طرح اس اجلاس کو پروروگ کیا گیا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ خاص کر کسانوں کے ساتھ جہتی کے لیے ہم جو ہے نا ریکوزیشن کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم جلد اجلاس بنائیں گے۔ ہم آپ کو یہ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ اپنی قوم کے ساتھ ہیں، اپنی قوم کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو مجبور کریں گے کہ کسانوں کی۔ اچھا، دوسری بات جو ہے نا، ایک اور ایشو میں کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے نا میں باقی اس کو اچھک صاحب بات کریں گے یا گوھر صاحب بات کریں گے۔ جو ڈرون اٹیک ہوا ہے وزیرستان میں، جس میں 5 بچی، خواتین اور ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں،
2-3-4 साल की। मैं इसकी मजम्मत भी करता हूँ और मैं फॉरेन ऑफिस से और वज़ीर दिफा से पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने कोई एहतजाज रजिस्टर्ड किया है कि नहीं किया है। अगर उन्होंने एहतजाज रजिस्टर्ड नहीं किया, हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर हमला है। हम एक आज़ाद कौम है, एक आज़ाद कौम की हैसियत से हम किसी को इजाज़त नहीं देते कि हमारी सॉवरेनिटी को और हमारी आज़ादी को वो मलियामेट करे। एक इज्जतदार कौम की हैसियत से, एक बहादुर कौम की हैसियत से हम ये यकीन रखते हैं कि हमारी सरहदों का कोई खिलाफ वर्जी ना करे। मैं जो उन्होंने कुछ पैसे दिए हैं भाई, पैसों से नहीं, उनका खून मुतालबा करता है कि उनकी जो 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 शहादत हुई है उनके लिए आप कम से कम कुछ भी नहीं कर सकते, जांच करें और जो रिस्पांसिबल है उसके खिलाफ आलमी फोर पे बात उठाए। जी अच्छा, एक चीज की मैं ये कर दूं, 3 दिनों से मुसलसल कुछ अफराद आके मीडिया पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के खिलाफ हर्जा सराइयाँ कर रहे हैं और ये सारे PMLN की माँ पे हो रहा है। इन्होंने जब देख लिया कि एक आध केस में कहीं जाके इंसाफ हुआ तो अब अदलिया को डराने के लिए और 6 जजेस के खत से अदलिया को जो है पीछे हट जाने के लिए इन्होंने अब कल तलाल चौधरी आए, इससे कबल वावड़ा साहब आए। सुप्रीम कोर्ट ने गर्चे सुमोटो लिया हुआ है, लेकिन ये हम बताना चाहते हैं कि इस वक्त अदलिया जो है वो अपने एग्जिस्टेंस की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कड़ी हैं। अगर आज अदलिया इसमें नाकाम होती हैं तो बहैसियत इदारा अदलिया का ये वकार कि लोग इनके पास जाएं अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कतई कोई नहीं जाएगा जब लोग ये देखेंगे कि अदलिया अपने वकार का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती है। हम मज़म्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि आजकल के दौर में जो भी अदलिया पे अर्ज़ा सराई करेगा उनको सुमोटो के तहत कंटेम्प्ट जुरिस्डिक्शन में बुलाया जाए। ठीक है, थैंक यू। एक जो जितने भी बात की है गंदम पे, तो वो असद कैसर साहब ने बात की है, हामिद ने बात की है, वही हमारा व्यू पॉइंट है। मैं उसमें से 2 चीज़ों का इजाफा करूंगा। पहली बात तो ये है कि हम ये सारी बातें असम्बली के फ्लोर पे उठा चुके थे, आज भी हम जवाब दे रहे थे और आज असम्बली का इजलास प्रोरोग हुआ 15 मिनट की प्रोसीडिंग के बाद। आज हमारी चेंबर में स्पीकर साहब के साथ बात हुई है क्योंकि ये असम्बली का इजलास मंडे तक चलना था, उन्होंने इसको चलवाने के बजाय आज प्रोरोग किया है। अब उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट इजलास इस एजेंडे को कंप्लीट करने के लिए, इस बाकी मांदा एजेंडे को कंप्लीट करने के लिए 5 जून को इजलास होगा 11 बजे और इसके बाद 7 जून को फिर बजट होगा, 2 दिन के लिए रखें। हम स्पीकर को एक चीज़ रिमाइंड कराना चाहते हैं, वो ये कि आप अपने ये इंडिया को जरा देख लें। वो आपका दुश्मन मुल्क सही, लेकिन वो अपने लोकसभा को उन्होंने कैसे चलाया। ये 17वां लोकसभा उनका चला। 17वें लोकसभा में 2022 में एक भी ऑर्डिनेंस पेश नहीं हुआ, वो सारा उन्होंने इतना चलवाया कि वो सारे एक्ट पास आए। 350 घंटे वो लेट आवर्स में बैठे ताकि अपने दिन का एजेंडा वो कंप्लीट करे। 1354 दिन उन्होंने अपने सारे इजलास बुलाए। सब्सिडियां जहां दी थी पार्लियामान को वो विड्रॉ करते हुए 870 करोड़ रुपए का इंडियन रुपीस का अपने 4 सालों में बचत भी किया। अब करूंगा, एक तो एजेंडा कंप्लीट हो, जिस दिन का एजेंडा हो वो चलाए और अपने रूल्स प्रोसीजर को फॉलो करे। सेकंड, बिलावल को आज हमने जवाब देना था, कल देना था, जो नहीं हो सका। उसने KPK की हुकूमत पे भी एतराज किया है, इसलिए आज गंदम के मुतालिक भी हम सिंध गवर्नमेंट से भी मुतालबा करते, हम बलूचिस्तान गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं। ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। जिस तरीके से KPK ने अनाउंस किया है कि सपोर्ट प्राइस में हम पंजाब के किसान से गंदम खरीदेंगे, ये 2 हुकूमतें भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए ये भी उसी प्राइस पे गंदम खरीदे ताकि किसान का जो मसला है वो हल हो जाए। जी, थैंक यू। मैं कुछ नहीं, मैं जिंदाबाद, जो कुछ उन्होंने कहा है सपोर्ट करते। सारा उधर गोजरा में पहले 3 दिन सारी परचेज रोक के राना तनवीर की गंदम खान का डोगरा से, जहानिया से, कहाँ से आई है, और आज तक कोई ऐसी प्रेसिडेंस नहीं थी। हमारे 5 सेंटरों पे
राना तनवीर की और वफाक की गंदम यहाँ पर माल कमाने का जरिया बना दिया गया है। गंदम खरीदी नहीं गई लोगों से, ये पूरे पंजाब में लोगों का बहुत बुरा हाल है। और गंदम की 6,000 रुपए अच्छा, ये मीडिया पे जो पाबंदी लगाई है, आप लोगों को बाहर कवरेज नहीं करने दे रहे, इसकी हम मजम्मत करते हैं और स्पीकर साहब को रिक्वेस्ट भी करेंगे।